welcome to day 4 VBS. Okay, are you all excited? So எப்போதுமே நம்ம டே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்? We pray. Okay, so today we have our very own Beniana going to come and do the opening prayer for us. Hey kids, let us join our hands and close our eyes for a small prayer. Loving Heavenly Father, thank you for giving this beautiful day, Father. Thank you for protecting and safeguarding us and our families, Father. Let every child who are attending this VBS, Father, let them be blessed, let them be protected, Father. Let them be rooted more in your name, Father. And Jesus, let them stand as testimonies for your kingdom's glory, Father. As we commit this VBS into your hands, Father, you protect and safeguard it, Father. Let it be a blessing to all the children out there, Father. I commit all this in the most precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you Benny for that prayer. இப்போ வந்து நமக்கு BJJ Worship Ministriesல இருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சாங். We're going to have a special song by BJJ Worship Ministries. I hope you all really like that song. It's one of my favorite songs as well. Ippo, it's time for some worship. So everybody get up. We have some fun actions. Iniki nariya actions ulla song. So ellarum follow pannunga and we will be seeing you in your videos. Okay? So let's go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One
இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார். கனப்புயல் வரும், காற்று வீசினும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார். இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார். இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார். கனப்புயல் வரும், காற்று வீசினும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார். ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ. He will never let go my hand. Jesus will never let go my hand. Though the storms may come and the winds may blow, He will never let go my hand. He will never let go my hand. Jesus will never let go my hand. Though the storms may come and the winds may blow, He will never let go my hand. Oh 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 What a time of worship! எல்லாரும் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம். ஓகே, ஸோ நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மெமரி வேர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன மெமரி வேர்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். I'm going to give you the memory verse for today. Seringla, so please take a note of the memory verse. Okay, the memory verse is taken from chapter of Acts, chapter 9, verse 15. Okay, note down panikonga. Today's memory verse is taken from Acts, chapter 9, verse 15. I'll read it out. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." Okay, na thirpi innu oru vaati padikina. The memory verse for today is taken from the book of Acts, chapter 9, verse 15. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." Okay, note down பண்ணிட்டீங்களா? Okay, so now it's story time. Okay, எல்லாம் ரெடியா? எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க. ஏன்னா we're going to have questions that you need to be answering at the end. Okay, so today we have Benjamin Anna who's going to share the story with us. Okay, so now it's story time. Hey kids, good morning. My name is Benjiana and I'm so happy to be doing this session with you today. அது மட்டும் இல்லாமல் 3 days எப்படி போச்சுனே தெரியல, just flew by and today we are landing on the 4th day and though your classes everything gets over today, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு வந்து it's going to be an amazing event, a gala event, a festival, something to celebrate, not just of all that we have done but celebrate with Jesus நாளைக்கு. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்ல போது it's all a surprise. நம்ம பெரியனா பிளான் பண்ணுது, but I will tell you this, bring all your family members together. ஒரு 11:30 லைவ்னா 11:25 எல்லாம் உட்காந்துட்டு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க, பிகாஸ் யூ கோனா ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் டுமாரோ. சரிங்களா? ஸோ லுக்கிங் பேக் வந்து day 1 we saw I am created, the second day வந்து I am chosen, third day வந்து I am Christ, and number 4th day today is I am called. ஸோ இன்னைக்கு வந்து we are going to look about calling. சரிங்களா? ஸோ பிஃபோர் we get into the story and the memory verse and the pointers and the Q&A etc எல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி please take your Bibles, take your pencils, your papers. ஏன்னா நிறைய விஷயம் Benjiana is going to tell you today that's going to be helpful for you. ஸோ அதனால் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, because we're going to get into the story time. Okay, before we get into the story, I'm going to give you the memory verse for today. சரிங்களா? So please take a note of the memory verse. Okay, the memory verse is taken from chapter of Acts, chapter 9, verse 15. Okay, note down பண்ணிக்கோங்க. Today's memory verse is taken from Acts, chapter 9, verse 15. I'll read it out. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." Okay, நான் திருப்பி இன்னும் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன்.
The memory verse for today is taken from the book of Acts, chapter 9, verse 15. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." Okay, note down பண்ணிட்டீங்களா? Okay, now we're going to talk about life of Paul. Okay, so Paul was not Paul initially. Paul was named, his former name was Saul. அதுக்கப்புறம் தான் பால்கே அவர் பேர் மாறினாரு. So who is Saul? Saul was a guy who hated the Christians. Saul was a guy who persecuted the Christians. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா Saul வந்து he was a person who grew up in the Jewish synagogues. So அது வந்து ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி. அதில் வந்து he learned about the Jewish customs, traditions for so many years. And அவர் வந்து எப்படின்னா he was like the first rank student. Okay, and அதில் வந்து he was a very brilliant and he was a scholar in வேற போட்டிருக்கு. ஸோ அதனால he was a very learned man. So as soon as he heard about Jesus, என்ன இந்த மாதிரி லைக் குட் நியூஸ் காஸ்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சீஷர்கள் வந்து they started spreading the message of God. ஸோ இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட உடனே அவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. யார் இது, நான் இவ்வளோ வருஷம் படிச்சிருக்கேன், எல்லாமே பக்கவாக தெரியும், எனக்கு புதுசாக வந்து ஆள் வந்து இப்படி சொல்லிட்டாரு, சொன்ன உடனே நீங்கள் எல்லாம் மாறிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பயங்கரம் ரொம்ப வெறித்தனமாக என்ன பண்ணுறாருன்னா he gets an arrest warrant. அவர் வந்து இல்லை இவங்களெல்லாம் ஜெயிலில் தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு he gets an arrest warrant. Then he hears that there are disciples in Damascus. So Saul takes some of his people, some of the people to arrest these disciples and the people there. So he sets his journey towards Damascus. So what happens midway on his journey to Damascus? There's a bright light that hits him. Okay, there's a bright light that hits him, but nothing happens to the people around him, just him. And then அந்த லைட் பட்ட உடனே he becomes blind. அவர் கண் தெரியாமல் போகுது and ஊண்டு கிடக்குறாரு. Okay, he falls down and then he hears the voice of God, and God is telling him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" And then அந்த voice கேட்ட உடனே he felt something different. This doesn't seem like anything that I've learned about before அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன், பட் யார் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he's very shaken and he's scared and he's upset, he's confused. நிறைய எமோஷன்ஸ் போகுது அவருக்குள்ள. பட் பியூட்டி என்னன்னா வேறு யாருக்கும் ஆகலை, இவருக்கு மட்டும்தான் இந்த these series of events are happening. And then God tells him to go to Damascus and wait there. I will send my man to heal you அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து டெமாஸ்கஸ்க்கு அவர் ஆள் கொடுங்க, அவங்க ஆளுங்க வந்து இவங்களை கை பிடிச்சிட்டு டெமாஸ்கஸ் கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு 3 நாள் சாப்பிடாம இருக்காரு டெமாஸ்கஸில். அப்புறம் அனானியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து அனானியாஸ் கிட்ட சொல்கிறாரு, go to him and heal him. Okay, because he is going to do, அதான் அந்த மெமரி வேர்ஸில் பார்க்க போகிறோம். அனானியாஸ் கிட்ட இந்த வசனத்தை தான் சொல்கிறார் மெமரி வேர்ஸ். Okay, that he is going to, he is my chosen instrument ன்னு சொல்கிறாரு. I have called him and he is my chosen instrument அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால what happens is, Ananias goes to Saul, lays his hand upon Saul, and உடனே வந்து அவர் கண்ணிலேருந்து அந்த ஃபிஷ் ஸ்கேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஃபிஷ் ஸ்கேல்ஸ் it falls off. ஸோ இந்த ஸ்டோரி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். Okay, but the moment this happened, the moment he was healed and the fish scales fell off, immediately he went, he spoke to Ananias and he was baptized. He got ready for ministry. ரொம்ப டக்குன்னு he started spreading the gospel of God. ஏன்னா அவருக்கு அந்த பாயிண்ட்லேயே தெரிஞ்சிச்சு கடவுள் தான், ஏசப்பா தான் உண்மையான கடவுள்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஃப்ரம் that day onwards விடவே இல்லை. அவர் வந்து ஊருக்கு போயிட்டு and he would preach the gospel, he would walk kilometers, he wrote so many books in the Bible, and அது இல்லாமல் வந்து he met a lot of dangerous situations in life, life threatening situations. அப்போ கூட he never forsake the Lord. Okay, so this is the story of Saul, and அவர் வந்து once he got baptized with the Holy Spirit is when he was renamed as Paul. Okay, so the moment he was baptized with the Holy Spirit, his name converted into Paul. சரிங்களா? So this is the story of Paul. I hope you guys understood inna edunnu, and further now we are going to see a few takeaways from Paul's life. Okay, wow, what a story, Leah, the conversion of Saul to Paul and God using him as one of the greatest men in the Bible. அதே மாதிரி for you and I today, God's calling is something spectacular. God's calling is something amazing. So in order to understand God's calling, பெரியனா வந்து ஒரு 3 பாயிண்ட் உங்களுக்கு தரேன். இந்த 3 பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். It will be a constant reminder in future also for you. So நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? The first point is God's calling is permanent. What does that mean?
It means God will never stop calling you. God always loves you for whoever or however you may be. Maybe Amma, we make mistakes, we are sinners. So what you need to do, go into the presence of God, kneel down and pray and ask God for forgiveness, and immediately you're back into His calling. Okay? Number 2, God's calling is unique and different for everybody. What does that mean? It means God has called you specially only for a particular purpose that you can do. Okay, which means nobody else can get that calling. உங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த அழைப்பு, ஒரு தனிப்பட்ட அழைப்பு அது. It's a very special அழைப்பு on your life. So நீங்கள் வந்து you should not compare yourself with other people. You should not feel disappointed or upset. எனக்கு இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. God has given you amazing talents. ஓகே, நீங்கள் வந்து மேபி இன்னும் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கலாம், பட் yet remember God has given you a talent. ஓகே, யாருக்கும் ஒன்றும் டேலண்ட் இல்லாமல் யாருமே இல்லை. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். சரிங்களா? ஸோ வாட் யூ ஹேவ் இஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல். ஸோ இன்னைக்குலேருந்து யூ ஹாவ் டு பி ஹாப்பி, கண்டென்ட், அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யுவர் காலிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, நம்பர் 3, the main thing, always move forward and progress in the calling of God. What does that mean? It means that வந்து சரி நான் கடலுக்காக எல்லாம் பண்ணுறேன், நான் சண்டே ஸ்கூல் போகிறேன், நான் பைபிள் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்ச பிறகு அப்படியே உட்காரணும். எவ்ரி டே, எவ்ரி மூமெண்ட் ஆஃப் யூர் லைஃப் கடவுள்கிட்ட நீங்கள் பேசினே இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து எவ்வளோ மாதமாக ஆக்சுவலி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது we were not able to go to churches, சண்டே ஸ்கூலுக்கு போக முடியல, VBS அட்டென்ட் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு. So we have stopped going to church for so many days, weeks, months now. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்படி பெனியன்னா ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? சிம்பிள், உங்கள் வீட்டு வந்து ஒரு ஆலயத்தை மாதிரி உண்டாக்குங்க. ஹவு டு யூ டூ தேட்? யூ கேன் டூ தேட் பை பிளேயிங் வர்ஷிப் சாங்ஸ், ஃபேமிலி ப்ரேயர், இல்லைனா சேர்ந்து பைபிள் படிக்கிறது, இல்லை ஒரு சாப்டர் எல்லோரும் படிச்சுட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது, டெய்லியும் வர்ஷிப் பண்ணுறது. உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்துட்டு சும்மா ஜாம் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறது. தட் இஸ் ஹவு யூ ப்ரோக்ரஸ். விச் மீன்ஸ் கடவுள் வந்து he always wants to be with you. He doesn't want you to relax. He wants you to constantly keep talking to him because he loves you. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து you should not lay back. நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அப்படியே ரிலாக்ஸ்ட் ஆகக்கூடாது. நீங்கள் எப்போவுமே ஏசப்பா கிட்ட பேசணும்னா ஏசப்பா இன்னும் நிறைய உங்கள்கிட்ட பேசுவார். he will help you, he will guide you. சரிங்களா? So these are the 3 points of calling. Alright? So we saw Paul's story. We took a lot of pointers and takeaways. பட் அதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் தேவை இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து பெனினா இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ கொஸ்டின்ஸ். ஸோ டக்குன்னு note down the questions that I'm going to give you. Okay, there's only 4 questions. So question number 1. Who was Saul's teacher? I'll repeat that again. Who was Saul's teacher? Second question. Where was Saul heading to in order to arrest the disciples? Where was Saul heading to in order to arrest the disciples? Second question. Okay. Third question. Who laid hands on Saul and healed him? Okay. I'll repeat the question again. Who laid his hands upon Saul and healed him? Okay, that's your third question. And your final question is, on the previous session, Benina inala pointers கொடுத்தேனோ அந்த titles வந்து you guys have to write. Point 1, point 2, point 3 என்ன மனப்பாடம் பண்ணி you guys have to write. Okay, அதுதான் உங்களுக்கு fourth question. What are the 3 pointers that I gave you in the previous session? அவ்வளோதான். Okay, done na? Well, I'm so happy, but again I'm so sad that we're coming to the end of the last story of this VBS. But again, I believe God has spoken to you mightily in an amazing manner. Adnala vandu I was telling, we were discussing, and we wanted to tell you that, you know, if you have any doubts or if you have any queries in the stories related illana and the pointers and takeaways ellana annas and akkas kodutangalla. So ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சென்ட் யோர் மெயில்ஸ். ஒரு 10 கேள்வி 20 கேள்வி இருந்தால் கூட பிரச்சனையே இல்லை. ப்ளீஸ் don't hesitate to reach out to us.
and clear your doubts, and we will be able to guide you and counsel you. Seringla. So anyway, God bless you, and always remember that you are incredible, you are awesome, you are loved, you are beautiful, you are created in the image of God, and above all, and as the theme of today suggests, you are called into the kingdom of God. Okay, innanal sari, you are called. That is a permanent seal on your life. Seringla. So never be upset. Always remember God has called you, and all you need to do is respond to his calling. Okay, and we'll see you guys next year. God bless you. Bye bye. பெஞ்சி அண்ணாவோட ஸ்டோரி எல்லாரும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்தபடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஹூஸ் ரெடி ஃபார் சம் ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் டுடே? சின்ஸ் இட்ஸ் யுவர் லாஸ்ட் டே ஆஃப் லெசன்ஸ், நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா we have 2 activities planned for you all, and I hope you all enjoy both activities. The first one would be done by Benji Anna, and the second one by Harry and நம்ம குட்டி எஜி. ஓகே, ஸோ நல்லா பார்த்து ஆக்டிவிட்டி பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹலோ பசங்களா, திஸ் இஸ் பென்னி அண்ணா ஹியர். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் ஃபைன். ஸோ டுடேஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து இஸ் வெரி வெரி எக்ஸைட்டிங். ஓகே, நீங்கள் என்ன பார்க்க மாட்டீங்க, என் கையை மட்டும் பார்ப்பீங்க. அண்ட் அதனால் வந்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம். ஓகே, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், வெரி ஈஸி, அண்ட் பக்காவாக பண்ணிங்கன்னா எண்டிங் வந்து மாஸாக இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ வாட் யூல் நீட் இஸ், நான் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து அப்புறமா காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அதனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூல் நீட் அ சானிடைசர். தயவு செஞ்சு சானிடைசர் வந்து எடுத்துகிட்டு உங்கள் கையில் போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் க்ளீன். இட் ஹேஸ் டு பி க்ளீன். இல்லைனா பேப்பர் மேலே அவங்க அழுக்கெல்லாம் பட்டுட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஸ்டெயின்ட் க்ரௌனாக இருக்கும். ஸ்டெயின்ட் க்ரௌன் யாருக்கும் பிடிக்காது. மெயின்லி ஏசப்பாக்கு ஸ்டெயின்ட் க்ரௌன் பிடிக்காது, அழுக்கான க்ரௌன். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நல்லா கை வந்து சானிடைசர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும்னா யூல் நீட் அன் A4 சைஸ் பேப்பர். ஓகே, ஒரு A4 சைஸ் பேப்பர். இல்லை, ஆக்சுவலி A4 சைஸ் பேப்பர் வந்து ஒரு 2-3 கலர் வச்சுக்கோங்க இருந்துச்சுன்னா. அப்படி இல்லைன்னா வெறும் plain white கலர் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது கூட ஓகே. ஓகே, பட் இஃப் யூ ஹேவ் கலர் பேப்பர் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கலர் பேப்பர்ஸ் லைக் பாருங்கள் என்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட ஒரு 2-3 பேப்பர் இல்லைனா ஒரு 2 பேப்பர் மேக்ஸிமம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து சிசர், கத்திரிக்கோல் தேவைப்படும். அப்புறம் ஒரு பென்சில், ஒரு ஸ்கேல், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேவைப்படுது எக்ஸப்ட் ஃபார் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ வில் கெட் ஸ்டார்டட். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா மெயினாக இப்போ வந்து யூ நீட், இப்போ வந்து எல்லாருக்கிட்ட மோஸ்ட்லி A4 சைஸ் பேப்பர் இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் யூ நீட் டு கெட் இந்த சைஸ்க்கு பேப்பர் வந்து நீங்கள் வெட்டி இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் இல்லை வெட்டணும். ஓகே, இதோட லைக் மெஷர்மெண்ட் நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து 10 சென்டிமீட்டர், 10 by 10 சென்டிமீட்டர் வந்து ஸ்கொயர் சைஸ். இந்த அளவுக்கு தான் பேப்பர் வெட்டணும். இதுக்கு மேலே வெட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வராது, இதுக்கு கம்மியாக வெட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வராது உங்கள் கிரவுண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி இந்த பெரிய A4 சைஸ் பேப்பர் இருக்குல்ல எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி ஓகே, நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், கரெக்டாக பண்ணணும். ஓகே, இங்கெல்லாம் பாருங்கள், கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணுறீங்களான்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிட்டீங்களா, நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே இன்னொரு ஃபோல்டு இதே மாதிரி பக்காவாக பண்ணணும் ஃபோல்டு. ஓகே, சூப்பரா பண்ணிட்டீங்களா ஃபோல்டு? ஸோ நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ண பேப்பர் இப்படி இருக்கும் பார்க்குறது. ஓகே, இந்த ஃபோல்ட் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும் நீங்கள், இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட். ஓகே, யார்கிட்டும் சொல்லாதீங்க, இதுதான் பெரிய சீக்ரெட். இது எப்படின்னா பண்ணோன்னா உங்கள் சொன்னல ஸ்கேல் தேவைப்படும்னு ஸ்கேல் அண்ட் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹைட், இதுதான் லெங்க்த்து. இது ஹைட்டு, இது லெங்க்த்து. ஸோ பெனியனா என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மெஷர் பண்ணேன். ஓகே, மெஷர் பண்ணிவிட்டு 10 ஸ்கேலில் பார்த்துட்டு 10 கரெக்டாக 0 வந்து கரெக்டாக ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இருக்கணும். 10 வந்து இங்கே வெட்டுங்க, சாரி புள்ளியை போடுங்க. ஓகே, புள்ளி போட்டிங்களா 10க்கு கரெக்ட். ஓகே, ஹைட்டுக்கு போட்டுங்க. இப்போ வந்து லெங்க்த்துக்கு வந்து அதே மாதிரி இங்கேருந்து வந்து இந்த புள்ளி நீங்கள் போட்டிங்களா, இந்த புள்ளியிலேருந்து என்ன பண்ணுவோன்னா நல்லா கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு 0. ஓகே, 10 சென்டிமீட்டர். இங்கேருந்து நீங்கள் 10 சென்டிமீட்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த புள்ளியிலேருந்து திருப்பி ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் போடுங்க. ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன். ஓகே, வரைஞ்சிட்டிங்களா? ஸோ இந்த லைன் நீங்கள் வரைஞ்சிட்ட பிறகு
இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. கேன் யூ சி லைன் வந்து தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர், 10 சென்டிமீட்டர் 10 சென்டிமீட்டர். இப்போ என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் கத்திரிக்கோல் எடுத்துகிட்டு ஜாக்கிரதையாக கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணோன்னா யூ ஹாவ் டு கட் இட் இப்படி. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் வந்து உங்களுக்கு இப்படி வரும். திருப்பி வந்து நடுவில் வெட்டணும் நீங்கள். Again, you need to cut it. அப்படி மாசா சூப்பரா இப்படி வரணும் பக்காவா உங்க ஸ்கொயர்ஸ். ஓகே பாருங்க, ஒரே பேப்பர்ல 4 பக்கம் வந்துச்சு. இதுதான் ஷார்ட்கட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ என்னன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபோல்டிங் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ வந்து நான் ஆல்ரெடி வெட்டி வச்சுருக்கேன், அது காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணணும், இல்லை இதுவே யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணோம்னா கேர்ஃபுல்லாக ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த 2 ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு யூ நீட் டு புட் இட் அக்ராஸ். ஓகே, சி கரெக்டாக வெட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக பேப்பர் வராது, பக்காவாக இருக்கும். சி ஓகே, இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு யூ ஹேவ் டு டூ திஸ். ஃபோல்ட் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்டர் லைன் மாதிரி வரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணணும். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும். எப்போவுமே ப்ரெஸ்ஸிங் தான் மெயின். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும். அண்ட் எதுக்கு சானிடைசர் சொன்னால் இதுக்கு தான். நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்கள் அழுக்கு கை இருந்துச்சுன்னா படம் பயங்கரமாக இங்கே அழுக்கு வரும். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இதுதான் வந்து கட்சியில் வெளில தெரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைட் பண்ணிட்டீங்களா, அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஒரு சைட் பண்ணும். ஓகே, அகேன் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. சூப்பரா இந்த மாதிரி வந்துச்சா. நெக்ஸ்ட் இங்கே கீழே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த கீழே பாயிண்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் அண்ட் யூ டு மேலே அப்படியே பண்ணுங்க. ஓகே, இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணும். கீழேருந்து இப்படி பண்ணிட்டு கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணும். ஓகே, பண்ணிட்ட பிறகு திருப்பி இங்கே மேலே இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த பாட்டு வந்து இப்படி கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வரும். ஓகே, புரியுதா எல்லாருக்கும்? எஸ், வெரி குட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வரும் கடைசியில். இப்படி பண்ணிட்டு பிறகு திருப்பி வந்து இந்த மொத்தமாக நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அப்படியே மடித்து அப்படி ஆகலாம். அப்படி ஒரு போட் மாதிரி ஆயிடுச்சா. அப்போது இது வந்து திருப்பி ரிவைண்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்லோவாகவே பாருங்கள். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது கரெக்டாக தான் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ வந்து இந்த ஃபோல்டிங் இந்த இதெல்லாம் வந்து பக்காவாக பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ கட்சியில் வந்து ஒரு போட் மாதிரி வரும். இது வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபோல்டு. இந்த ஃபோல்டு ஆல்ரெடி இருக்குல்ல மேலே, ஸோ அதுக்கு அந்த டைரெக்ஷனில் யூ ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கம் லைக் திஸ். யூ வில் கெட் சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, பர்ஃபெக்டோ. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பீஸு. இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பீஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள். சாரி, 8 பீஸ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா 4 இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். yellow பேப்பரில் வந்து இது 4 மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து இஸ் த ஜாயினிங் ப்ராசஸ். இதுதான் ரொம்ப மெயின். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேப் தெரியுதா? இங்கே ஒரு கேப் தெரியுதா? இது கேப் இயர், இங்கே ஒரு கேப் மாதிரி தெரியும். அண்ட் பாயிண்டட் எண்ட். ஓகே, ஒன்றுத்துக்கு வந்து இந்த இது கேப்பு, ஒன்றுத்துக்கு வந்து பாயிண்டட் எண்ட். என்ன பண்ணோன்னா பிளாக்ஸ், ஜாயினிங் இந்த பிளாக்ஸ் மாதிரி பண்ணுவீங்கள்ல, போடுவீங்கள்ல ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று. ஸோ அந்த மாதிரி யூ நீட் டு ஜாயின். கேர்ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணு. ஓகே, ஜாயின் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் போகாது இல்லை, நல்லா புஷ் பண்ணினே இருங்க. இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் புஷ் பண்ணினே இருங்க. அப்புறம் ஸ்டக் ஆகிடும் பாருங்க. பண்ணியாச்சா? பண்ணிட்ட பிறகு ஜஸ்ட் பெண்ட் இட், நல்லா பெண்ட் பண்ணிங்க. ஓகே, இதே மாதிரி அடுத்தது வந்து யூ நீட் டு ஃபிக்ஸ் இட் ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா
வாவ், க்ரௌன் மாதிரியே இருக்கா? பெரிய பண்ணது சூப்பராக இருக்கா? நைஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 1 2 3 4 5 6, இன்னும் 2 இருக்குது இங்கே நம்மள்கிட்ட. ஸோ இது வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஜஸ்ட் adjust it properly. அண்ட் கூட உங்கள் மம்மி டேடி இல்லை அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா தம்பி கூட இருந்தாங்கன்னா, ஹெல்ப்புக்கு தேவைப்பட்டாங்கன்னா அவங்களையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஓகே, அப்படியே தள்ளிடுங்கல்ல. Finally, you have your. கொஞ்சம் press பண்ணிக்கோங்க. Yes, now see, you have your crown. Super. So this is basically your crown. Okay. All the best. Nalla panunga. Can't wait to see how you guys are doing it. Right? Take care. God bless. Bye bye. ஓகே, ரெடி? சரி, இன்னைக்கு ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்மளுக்கு தேவை 2 கப்ஸ். பிளாஸ்டிக் கப்பாக இருந்தாலும் ஓகே, பேப்பர் கப்பாக இருந்தாலும் ஓகே. பேப்பர் கப் இஸ் ஈஸியர். 2 குட்டி ஸ்டிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு பின். எதுக்கு இந்த பின்? எதுக்கு சொல்லு பார்ப்போம். வெரி குட். அப்புறம் we need a twine and கட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா இந்த கப்ஸில் நம்ம ஹோல் போடணும். அந்த ட்வைன் போகிற சைஸுக்கு ஹோல் போடணும். ஸோ ஒரு 2-3 ஹோல் நீங்கள் பக்கத்தில் போட்டிங்கன்னா அந்த ட்வைன் ஆகும். ஓகே, ஹோல் போட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ ஹோல் போட்டுட்டு அந்த ஹோலில் ஃபென்டாஸ்டிக். நீங்களும் தனி ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற. ஓகே, இப்போ ஹோல் உள்ளே போடலாமா? சரி, இந்த ஹோல் உள்ளே போட ட்ரை பண்ணலாமா? இல்லை, நம்மளுக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய ட்வைன் தேவையில்ல. சரி. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? இங்கே பாரு, இதை எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டு வாவ், ஸ்ட்ரென்த் வேற இருக்கா உனக்கு? பயங்கரம்டா. ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கு? $100,000 ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா? எப்படி அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் வேற வந்தது? பிரெயினும் அவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அந்த ஸ்டிக் உள்ள நாட் போட்டு அந்த ஹோல்லேருந்து வெளியில் வராத மாதிரி அந்த ஸ்டிக்கை உள்ளே வச்சுட்டு ட்வைனையும் கட்டிட்டோம். ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாமா? ஓகே, அதை பிடிச்சிக்கோ. இரு, நான் என்னோட இடத்துக்கு போகிறேன். ஓகே, நீனும் பின்னாடி போகலாம். பின்னாடி போ, பின்னாடி போ, பின்னாடி போ. இன்னும் போகலாம்.
கர்டன் கிட்ட போ. ஓகே, ஸோ இந்த வயர், இந்த லைன் இருக்குல்ல, இந்த ட்வைன் இருக்குல்ல, அது டைட்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? கேட்குதா? இட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஆல்ரைட் எவ்ரிவன், நம்ம இப்போ க்ளோசிங் ப்ரேயர் டைம்க்கு வந்திருக்கோம். ஐ ஹோப் இன்னைக்கு டே வாஸ் அ பிளெஸிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஆல் அண்ட் எல்லாரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஓகே, ஸோ நாம இப்போ ப்ரே பண்ண போகிறோம் அண்ட் பிரணோய்னா இஸ் கோயிங் டு லீட் அஸ் இன் ப்ரேயர். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நீங்கள் கதை கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் வாழ்விலும் கர்த்தர் வந்துட்டு ஒரு நோக்கத்தையும் ஒரு திட்டத்தையும் வச்சிருக்காரு. பட் தென் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நோக்கம், என்ன திட்டம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம ஜெபம் பண்ணி கேட்கலாமா? ஜெபம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு எங்களுக்கு தந்த அருமையான கதைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எப்படி உங்கள் வாழ்வில் ஒரு நோக்கம், ஒரு திட்டம் இருந்ததோ அப்பா, அதே போல் இப்போ ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் வாழ்விலும் ஆண்டவரே, நீர் என்ன நோக்கம், என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறீர் என்பதை நீர் வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே அப்பா. அவங்க ஜெபிக்கும் பொழுதும், வேத வாசிக்கும் பொழுதும் ஆண்டவரே, உம்மை நோக்கி பார்க்கும் போதும் ஆண்டவரே, நீங்கள் அவங்களோட பேசும். அவங்களுடைய வாழ்வில் ஆண்டவரே, நீங்கள் என்ன பிளான்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் வச்சுருக்கீங்களோ, லெட் இட் பி ஃபுல்ஃபில், நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே. நீங்கள் அவங்களை ஆசீர்வதியும், நீங்கள் அவங்களோட வழி நடத்தும். மீதியாக இருக்கப்பட்ட நேரத்தையும் ஆண்டவரே உன் கையில் ஒப்படைக்கிறேன். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே, ஆமென். ஹே சுட்டீஸ், இவ்வளவு நேரம் நல்ல கதைகள், பாடல்கள், ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். உங்கள் பெற்றோர் உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பாங்க நம்புகிறேன். ஹோப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் அரவுண்ட் யூ. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா, இத்தனை நாட்கள், இந்த 4 நாட்களும் காலை 11:30 மணிக்கு நம்ம விபிஎஸ்ஸை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் இல்லையா? நாளைக்கு நம்மளுடைய ஃபைனல் டே. ஸோ மாலை 6 மணிக்கு நாளை, அதாவது மண்டே ஈவினிங் 6 PM we are going to gather and we are going to take part in the final day of our VBS program. நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, காலைல 11:30 மணிக்கு வந்துடாதீங்க. நாளைக்கு ஈவினிங் 6 மணிக்கு நம்ம எல்லாமே விபிஎஸோட ஃபைனல் டேவை நம்ம வந்து கொண்டாட போகிறோம். நம்மளுக்கு நிறைய விசேஷமான ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த ஃபைனல் டேல இருக்குது. முக்கியமாக ஐ ரியலி வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் ஆல் த பேரண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் தட் யூ ஆர் டூயிங் வித் யுவர் சில்ட்ரன். உங்கள் பிள்ளைகளை உங்கள் வீட்டில் இந்த விபிஎஸில் பங்கேற்க வச்சு நிறைய காரியங்கள், நிறைய வீடியோஸ், யூ ஹேவ் டேக்கன் எனார்மஸ் எஃபர்ட். இந்த பிள்ளைங்களை இதில் என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் இட். இந்த ஃபைனல் டேயில் நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருக்கிறீங்க. அது எல்லாத்தையுமே எங்களால் காட்ட முடியாது. இதில் பெஸ்ட்டு நாங்கள் காட்டுறோன்னு மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க. இதில் சில வீடியோஸை நாங்கள் வந்து எங்கள் எடிட்டிங் டீம் கிட்ட கொடுத்து அவங்க அதில் செலக்டிவாக சில கிளிப்ஸை உங்களுக்கு போட போகிறாங்க. ஸோ சில பேர் வீடியோஸ் வரும், சில பேர் வீடியோ வராது. நீங்கள் நல்லா இல்லாதனால போடலை அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே நினச்சிக்காதீங்க. அதனால் தான் ப்ரியாராக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ சில வீடியோஸை வந்து பிள்ளைங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணட்டும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஃபைனல் டேயில் இந்த விபிஎஸில் என்னென்ன நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக இந்த வீடியோக்களை நாங்கள் காட்ட போகிறோம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் டோன்ட் மிஸ்லெட் பை திஸ் திங். ஸோ அதனால் வந்து எல்லாமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீடியோஸ் வரலன்னு வருத்தப்படாதீங்க. நிச்சயமாக எல்லாருமே ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க. ஒவ்வொரு சுட்டீஸும் வீட்டில் ரொம்ப அழகாக வசனம் பேசி இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி எல்லா காரியமும் பண்ணியிருக்கிறீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் திஸ். Hope you will see everything on the 5th day tomorrow and will enjoy everything. God bless you. நாளைக்கு ஈவினிங் 6 PM மறந்துடாதீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.